નમસ્કાર ધોરણ 9ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર તમારું જે વાર્ષિક પરીક્ષા ચાલુ થઈ ગઈ છે તેમની અંદર જેની અંદરથી 100% તમારું પેપર પૂછાય છે તેવું વિકાસ પરીક્ષા લક્ષી જે અસાઇનમેન્ટ છે તેમાં હિન્દી વિષયના વિભાગ સી એટલે કે વ્યાકરણ વિભાગનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડિયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ. જ્યારે પણ તમે પેપર આપવા માટે જાઓ ત્યારે આ ખાસ કરીને તમામ વિભાગો જોઈને જજો અને બાકીના જે વિભાગો છે એની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. તો જોઈએ પહેલું, નિમ્નલિખિત કહાવત કા સही अर्थ लिखिए, જેમાં પહેલું સચ્ચા ન્યાય હોના, તો એમનો જવાબ આવશે दूध का दूध पानी का पानी. ત્યાર પછી બીજું છે थोड़े समय का सुख पाना, वाक्य के लिए कौन सी कहावत बोली जाती है, तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. એમના પછી ત્રીજું છે हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ, તો એના માટે આવશે अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. એમના પછી ચોથું છે गुणों के विरुद्ध नाम होना, तो એમનો આવશે आँख का अंधा नाम नयन सुख. पांचवों से एक साधन से दो काम होना, वाक्य के लिए कौन सी कहावत बोली जाती है, तो એમાં આવશે एक पथ दो काज. छठू से किसी तरह से समस्या का हल करना, तो એમના માટે कहावत થાય मार के पीछे बुध भागे. सातमું છે काम करे कोई फल कोई खाए, એમની कहावत થશે अंधी पीछे कुत्ता खाए. आठमું છે अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, आना माटे कहावत थશે अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा. एमना પછી नवमું अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है, वाक्य के लिए कौन सी कहावत बोली जाती है, तो એમાં આવશે अंत भले का सब भला. 10મું છે अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना, तो એમાં આવશે आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास. ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખવાનો છે, જેમાં પહેલું धर्म से डरने वाला धर्म भीरू, पक्षियों का राजा पक्षीराज, स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला स्वामी भक्त, जहाँ चरण लिया जा सके चरण स्थल, जहाँ 3 रस्ते मिलते हो तिराहा, रेतीला नदी पट, तो बालूरज, मन को हरने वाला मनोहर, अधिक उम्र का व्यक्ति अधेड़, अग्नि की लपट ज्वाला, किसी के जीवन का चरित्र जीवनी. એમના પછી સંધિ છે મિત્રો, એમાં પહેલું પઢાઈનું થશે પઢ વત્તા આઈ, લોહારીનું થશે લોહાર વત્તા ઇન, સાપ્તાહિકનું થશે સપ્તાહ વત્તા ઇક, નાવિકનું થશે નાવ વત્તા ઇક, રોમાંચિતનું થશે રોમાંચ વત્તા ઇત. એમના પછી સંધિ જોડવાની છે, ઉપ વત્તા ઈક્ષાનું થશે ઉપેક્ષા, વ્યાપક વત્તા તાનું થશે વ્યાપકતા, ઉત્દંડનું થશે ઉત્દંડ, વી વત્તા ભાજનનું થશે વિભાજન, પ્રતિ વત્તા એકનું થશે પ્રત્યેક. એમના પછી વાક્ય શુદ્ધ કરીને બતાવવાના છે, જેમાં પહેલું यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो અહીંયા જુઓ એમનું થશે. હવે સીધા જવાબ બોલીશું આમાં. यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, पुलिस के आते ही चोर दुम दबाकर भाग गया, तुम्हारा अस्पताल कहाँ है, चाकू एक उपयोगी शस्त्र है, राजा ने रानी को फूलों की एक माला पहनाई. ત્યાર પછી मुहावरे और उचित मेल वाले विकल्प का चयन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए, જેમાં आमा उत्तर आवશે अंधेर होना, तो अन्याय होना, वाक्य बनसे अयोग्य राजा के कारण शासन में अंधेर छा गया. પછી આવશે नाम कमाना, तो यश पाना, राजा के बेटे ने सारे जहां में नाम कमाया. गोलमाल होना, तो गड़बड़ होना, तो बैंक के खाते में कुछ गोलमाल हुआ. चौथું શેમાં આવશે मुंह तमतमाना, तो क्रोध से चेहरा लाल हो जाना, अपना अपमान होते हुए देखकर ठाकुर का मुंह तमतमा उठा. પાંચમું છે એમાં આવશે जवाब दे देना, तो अंत हो जाना, तो पहाड़ की ऊंची चढ़ाई देखकर रमेश के पैरों ने जवाब दे दिया. એમના પછી વિરોધાર્થી શબ્દો, चंचल तो स्थिर, प्रतिकर तो अप्रतिकर, विपत्ति तो सुख, अस्ति तो नास्ति, जनरव तो सुनसान, स्मृति तो विस्मृति, अंगार तो ओला, समस्या तो समाधान, आरंभ तो अंत, विनाश तो विकास. એમના પછી પર્યાય વાંચી છે, ગમ તો દુઃખ, जनरव तो कोलाहल, साक्षात तो प्रत्यक्ष, तात तो पिता, भव तो संसार, हिम तो बर्फ, चेला तो शिष्य, अनुमान तो अंदाज, बोलबाला तो प्रचलन और विटप तो वृक्ष. એમના પછી ભાવવાચક સંજ્ઞા શોધવાની છે,
તો ભાવવાચકમાં પહેલામાં આવશે પાપ, બીજામાં અંતર, ત્રીજામાં સન્માન, ચોથામાં શક્તિ, પછી કઠિનાઈ, શૌર્ય, કલ્યાણ, તસ્કરી. અહીંયા તસ્કર કી તસ્કરી છે તો અહીંયા ત્રસ્ત પણ આવી શકે, આવશ્યકતા અને આભ. ત્યાર પછી કર્તુવાચક સંજ્ઞામાં જે કરતા હોય તે તો ખેલાડી, વક્તા, શાયર, ચિત્રકાર, મૂર્તિકાર, પૂજારી, આરાધક, સાહિત્યકારો, પ્રેમી અને ક્રાંતિકારી. એમના પછી અહીંયા વિશેષણ શોધીને લખવાના છે તો દેહાતી, શ્રદ્ધાવાન, પ્રશંસનીય, ક્રોધી, પરીક્ષિત, તુચ્છ, લજ્જિત, પીલે, ચમકીલે, કમજોર. આ બધા વિશેષણ છે. સમાસ ઓળખવાના છે. દ્વંદ્વ સમાસ કયો છે તો રામ સીતા. યથાશક્તિ થશે અવયવી ભાવ સમાસ. ત્રિનેત્ર થશે દ્વિગુ સમાસ. નિબંધ છે જે થશે અવયવી ભાવ. એમના પછી છે મહાકાલ તો કર્મધાર્ય. અપના પરાયા તો દ્વંદ્વ સમાસ. દ્વિગુનું ઉદાહરણ થશે નવરંગ. કર્મધારયનું ઉદાહરણ થશે મૃગનયની. દ્વંદ્વ સમાસનું આવશે રાત દિવસ અને અવયવી ભાવનું થશે પ્રત્યેક. તો મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ વિભાગ સીનું સોલ્યુશન. થેન્ક યુ વેરી મચ. ફરી મળીશું આવા જ અન્ય વિભાગના તથા પેપરોના સોલ્યુશન સાથે. માટે અત્યારે જ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, જેથી આપણે કોઈ પણ નવો વિડીયો અપલોડ કરીએ તો એની નોટિફિકેશન તમને મળી રહે.